وہ ایک انتہائی عیار انسان ہے. اس کی کمینگی مسلسل ارجمند کے گرد جال بچھا رہی ہے تاکہ ایک شریف النفس دوشیزہ تہمتوں اور بدنامیوں کا شکار ہو جائے، اور پھر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہے کہ وہ ارسلان بیگ کی بیوی بننے پر آمادگی کا اظہار کر دے. میں جانتی ہوں کہ ارسلان بیگ ایک شاطر ہوشیار آدمی ہے، مگر وہ انجمند بانو کے جسم پر تصرف حاصل نہیں کر سکتا. اگر خدا نخواستہ شاہی محل سے تہمتوں کا غبار اٹھا اور اس نے ارجمند بانو کی دوشیزگی کے دامن کو آلودہ کر دیا تو وہ غیرت مند لڑکی جان دے دے گی، لیکن ارسلان بیگ جیسے حیوان کو اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول نہیں کرے گی. شہزادہ عالم جلدی کیجئے، کہیں وہ نامراد ذل الہی کے حضور پہنچ کر میرے آقا آصف خان کو مجبور نہ کر دے. عالم پناہ کے ہونٹوں کی ایک جنبش ارجمند کے مقدر کا فیصلہ کر سکتی ہے. شہزادہ خرم بہت دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا رہا، پھر بہت شکستہ لہجے میں بولا، ہم ارسلان بیگ جیسے خوشامدی غلام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، مگر پھر بھی وہ عالم پناہ کا منہ چڑا مصاحب ہے. پھر کیا ارجمند بانو کی ذات اسی طرح سازشوں کا ہدف بنی رہے گی؟ مارخ نے بدحواس ہو کر پوچھا. ہم اسے ارجمند بانو کے حوالے سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے. شہزادہ خرم نے مارخ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ سازشیں کر کے ارسلان بیگ کو قتل کرا دیں. بے شک اس نے ارجمند بانو کی شان میں گستاخی کی ہے، اور ہماری شدید خواہش ہے کہ وہ ہمارے سامنے ارجمند سے معافی مانگے، مگر یہ بھی ممکن نہیں. ہم ارجمند بانو کی رسوائی سے ڈرتے ہیں. اگر ہمارا مقابل کوئی اعلیٰ ظرف انسان ہوتا تو ہم خود براہ راست اس سے گفتگو کرتے، لیکن وہ سفلی فطرت رکھنے والا ایک کینہ پرور شخص ہے. اگر ایک بار بھرے دربار میں اس کی زبان پر ارجمند بانو کا نام آ گیا تو پھر ارسلان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی اس گناہ کا کفارہ ادا نہیں ہو سکے گا، اور ہم ساری عمر ایک ناقابل بیان اذیت میں مبتلا رہیں گے. اس لیے صبر کرو اور خدا کے فیصلے کا انتظار کرو کہ اسی کا فیصلہ آخری ہوتا ہے، اور وہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا، اور اپنے بندوں کے لیے اس کی ذات بہت مہربان اور رحیم ہے. اور اگر اس دوران اس خبیث فطرت شخص نے عالم پناہ کو مداخلت پر مجبور کر دیا؟ مارخ کا سوال بہت فکر انگیز تھا. تم عالم پناہ کو نہیں جانتی مارخ. شہزادے کے لہجے سے باپ کے لیے ایک خاص عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا. ذل الہی ایک منصف مزاج حکمران ہے. وہ ایک کمزور انسان کے مقدمے کو بھی پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اور اگر وہ حق پر ہو تو اس کے ساتھ مکمل انصاف کرتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ ارسلان بیگ جیسا معمولی شخص شہنشاہ کے سامنے وزیر اعظم آصف خان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کی جرت کر سکے. یہ کہہ کر شہزادہ خرم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا. حسن پرستی اور عیش کوشی کے باوجود شہنشاہ نور الدین جہانگیر ایک انصاف پسند حکمران تھا. تاج شاہی پہننے اور تخت نشین ہونے کے بعد جہانگیر نے جو سب سے پہلا حکم جاری کیا تھا وہ انصاف کی زنجیر کا نصب کرنا تھا. جب زنجیر عدل نصب ہو گئی تو جہانگیر نے قریہ قریہ اور شہر شہر یہ اعلان کرا دیا کہ میں شہنشاہ نور الدین جہانگیر اپنی رعایا کو خبردار کرتا ہوں کہ اگر عدالت کے کارکن مظلوموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکیں تو ستم رسیدہ انسانوں کو لازم ہے کہ وہ انصاف کی زنجیر تک پہنچیں، پھر اسے مسلسل ہلاتے رہیں یہاں تک کہ زنجیر کی آواز میرے کانوں تک پہنچ جائے. اگر کوئی مظلوم رات کے وقت فوری انصاف کا طلبگار ہے تو میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ میری نیند کی پرواہ نہ کرے، پوری طاقت کے ساتھ زنجیر کو گردش دے تاکہ میں خواب سے بیدار ہو جاؤں. انصاف کی یہ زنجیر 30 گز لمبی تھی اور 4 من خالص سونے سے تیار ہوئی تھی. اس میں 60 گھنٹیاں لگی ہوئی تھیں. زنجیر کا ایک سرا شاہ برج کے کنگرے سے باندھ دیا گیا تھا اور دوسرا سرا دریائے جمنا کے کنارے نصب شدہ سنگ میل سے. اس ذیل میں شہنشاہ جہانگیر نے یہ بھی حکم جاری کیا تھا کہ اگر حکومت کا کوئی با اختیار شخص کسی مظلوم کو زنجیر عدل تک پہنچنے سے روکے تو بے دریغ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. شہزادہ خرم نے شہنشاہ کی اسی انصاف پسندی کی طرف اشارہ کیا تھا. اس سے پہلے کہ ارسلان بیگ کوئی سازش کرے آپ خود عالم پناہ سے گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ مارخ نے شہزادہ خرم کو خاموش پا کر کہا. نہیں مارخ، حضور کے سامنے ہم لب کشائی کی جرت نہیں کر سکتے. خرم نے رک رک کر کہا، ہم کس زبان سے ارجمند کا نام لیں گے؟ ہمیں ان کی یہ رسوائی گوارا نہیں. پھر اس محبت کا انجام کیا ہوگا صاحب عالم؟ مارخ نے انتہائی تشویشناک لہجے میں کہا. نام خدا وہ اب جوان ہو چکی ہیں، کہیں سے بھی رشتے کا کوئی پیغام آ سکتا ہے. اس وقت شہزادہ عالم کیا کریں گے؟ صبر اور صرف صبر. شہزادہ خرم نے جواباً کہا، ہم روح کی گہرائیوں سے مشیت خداوندی کے قائل ہیں، وہ جو کچھ کرے گا بہتر کرے گا. صاحب عالم یہ تو ایک نہایت کمزور دلیل ہے. مارخ شہزادے کی سادگی کے سبب کسی قدر بے تکلف ہو گئی تھی. آخر انسانی جد و جہد کس چیز کا نام ہے؟ پہلے آپ بھرپور کوشش کریں، پھر اگر نتیجہ برخلاف نکلے تو اسے مقدر کا نام دیجئے. مارخ بس ہم اتنا ہی اختیار رکھتے ہیں کہ اپنے دل کو ارجمند بانو کے سوا کسی دوسری عورت کی گزرگاہ نہیں بننے دیں گے. خرم کے لہجے میں سچائی بھی تھی اور دل کا درد بھی شامل تھا.
اگر شہنشاہ ہم سے فرمائیں کہ ایک طرف ہندوستان کا تخت و تاج ہے اور دوسری طرف ارجمند بانو تو ہم اپنی محبت کا انتخاب کریں گے، جو ہماری پہلی اور آخری محبت ہے۔ ماہ رخ بہت دیر تک خاموش کھڑی رہی، اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ شاید خرم ارجمند سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرے، مگر اس سلسلے میں شہزادے کی زبان پر مہر سی لگ گئی تھی۔ مجبور ہو کر خود ماہ رخ نے کہا، آپ کی اور ارجمند کی ایک ملاقات بہت ضروری ہے، مگر یہ ملاقات کس طرح ہوگی؟ اندھیرے کے سبب وہ شہزادے کے تاثرات کا جائزہ لینے سے قاصر تھی، مگر خرم اپنے لہجے سے بہت سراسیمہ نظر آ رہا تھا۔ آپ کی ملاقات اسی بارادری میں اور اسی وقت ہوگی، ماہ رخ نے صاف صاف کہا۔ آقازادی آپ سے ملنے اور اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے سخت بے قرار ہیں، اب کسی صفائی کی ضرورت نہیں ماہ رخ، شہزادہ خرم نے کہا۔ اب ہمارا دل ان کی طرف سے آئینے کی طرح شفاف ہے۔ شہزادہ خود بھی ارجمند سے ملنے کے لیے بے قرار تھا، مگر ماہ رخ کے سامنے اسے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ دوسرے دن درباری امور سے فارغ ہونے کے بعد شہنشاہ جہانگیر نے سپہ سالار مہابت خان کو خلوت میں طلب کر لیا۔ مہابت خان اس اچانک طلبی پر پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ تیرا خیال ٹھیک تھا مہابت خان، جہانگیر نے پرجلال لہجے میں کہا۔ شہزادہ خرم راستہ چلتے چلتے بھٹک گیا ہے، ہمیں انجمن آرا نے خبر دی ہے کہ سلطنت مغلیہ کا وارث دل کی بیماری میں مبتلا ہے۔ مہابت خان نے سر جھکا دیا۔ ذل الہی، اگر غلام کی حقیر رائے کو اہمیت دیں تو اس وقت شہزادے کو غم گساری کی ضرورت ہے۔ آخر تو کہنا کیا چاہتا ہے مہابت خان؟ جہانگیر کی آواز میں تلخی کی آمیزش تھی۔ یہ عمر بہت نازک ہوتی ہے عالم بنا، مہابت خان نے بدستور سر جھکائے ہوئے کہا۔ شہزادے کی رہنمائی فرمائیں، جبر کے ساتھ نہیں، وہ آپ کی محبت کے محتاج ہیں۔ کیسی محبت؟ جہانگیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ شہزادہ عالم کے جذبات پر حکم کے پہرے نہ بٹھائیں، مہابت خان نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں ذل الہی کے اس انصاف کو آواز دے رہا ہوں جس کی ساری دنیا میں دھوم ہے۔ ہم انصاف سے کام لینا چاہتے ہیں مہابت خان، مگر شہزادے کا انتخاب غلط ہے۔ جہانگیر کی آواز میں وہی سختی موجود تھی۔ مہابت خان نے سر اٹھا کر شہنشاہ کی طرف دیکھا، مگر کچھ پوچھنے کی جسارت نہ کر سکا۔ تو ہمارا وفادار بھی ہے مہابت خان، اور رازدار بھی۔ جہانگیر نے گفتگو کا انداز بدلا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں حضور کا نمک خوار ہوں اور ذل الہی کے رحم و کرم سے اس درجے تک پہنچا ہوں۔ مہابت خان کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور سر مزید جھک گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادے کی محبت ایک تماشا بن جائے، ہم تجھ سے مشورہ چاہتے ہیں، جہانگیر نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا وزیر اعظم آصف خان خاندانی اعتبار سے ہماری برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ مہابت خان چونک اٹھا اور اس نے لمحے میں اندازہ کر لیا کہ مرزا غیاث بیگ کے خاندان کی کوئی لڑکی شہزادہ خرم کی منظور نظر ہے۔ امیر تیمور صاحب قرآن کی نسل کو آصف خان کے خاندان سے کیا نسبت ہے؟ کہاں فاتح عالم کے وارث اور کہاں چھوٹے چھوٹے علاقوں کے حاکم؟ مہابت خان نے حقیقت بیانی سے کام لیتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم شہزادہ خرم کی رہنمائی کریں اور آصف خان کی بیٹی ارجمند بانو کو اپنی بہو کی حیثیت سے تسلیم کر لیں؟ جہانگیر کے جلال میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اس شادی سے ہمیں کوئی سیاسی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، پھر بھی اس احسان کا بوجھ اتارا جا سکتا ہے جو مرزا غیاث بیگ کے باپ خواجہ محمد شریف نے جنت آشیانی شہنشاہ ہمایوں پر کیا تھا۔ مہابت خان نے بہت آہستہ لہجے میں ادب کے ساتھ عرض کیا۔ جہانگیر یکایک گہری سوچ میں ڈوب گیا اور اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب شہنشاہ ہمایوں نے شیر شاہ کے مقابلے میں شکست کھا کر ایران کی طرف ہجرت کی تھی۔ آصف خان کے دادا خواجہ محمد شریف رازی نے ہمایوں کی بہت جلجوئی کی اور غریب الوطنی کے عالم میں ایک معزول حکمران کو سہارا دیا۔ مغل سلطنت پر آصف خان کے بزرگوں کا یہ ایک بڑا احسان تھا۔ اس احسان کو اکبر نے بھی یاد رکھا اور جہانگیر نے بھی فراموش نہیں کیا۔ اب مہابت خان نے اس احسان کی یاد دلائی تو جہانگیر بھڑک اٹھا۔ تو کس احسان کی بات کرتا ہے مہابت خان؟ یکایک جہانگیر کے لہجے سے آگ برسنے لگی تھی۔ حضرت عرش آشیانی اکبر اعظم نے خواجہ محمد شریف کے فرزند مرزا غیاث بیگ پر اپنی نوازشات کی بارش کر کے اس احسان کا قرض اتار دیا تھا۔ پھر جب مرزا غیاث بیگ اپنی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کے سبب معزول کر دیا گیا تو ہم نے اپنے دور حکومت میں اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر کے نئے اعزاز سے سرفراز فرمایا۔ مزید یہ کہ غیاث بیگ کے بیٹے آصف خان کو وزارت عظمیٰ کے اعلیٰ ترین منصب تک پہنچایا۔ خواجہ محمد شریف رازی نے صرف جنت آشیانی شہنشاہ ہمایوں پر احسان کیا تھا اور ہم مسلسل اس کی 2 نسلوں پر احسان کر چکے ہیں۔ پھر تو کس قرض کی بات کر رہا ہے مہابت خان؟ ہم نے تو وہ قرض سود در سود ادا کر دیا ہے۔
और सच तो ये है कि अब ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की रूह हमारी ज़ेरे एहसान बार हो गई है। बात अचानक बिगड़ गई थी। महाबत खान घबरा गया, मगर वो बुनियादी तौर पर सिपाही ज़्यादा था, इसलिए फौरन ही अपने आसाब पर काबू पाकर बोला, ज़िल्ले इलाही, मेरा मतलब उस एहसान से नहीं था। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि आलम पना ने ख्वाजा मोहम्मद शरीफ के ख़ानदान पर बेशुमार एहसानात किए हैं। दरअसल मेरी ज़बान लड़खड़ा गई और मैं एक इंतहाई गलत बात कह गया। मैं अपनी इस हरकत पर बेहद शर्मिंदा हूँ। महाबत खान ने माफ़ी मांगते हुए कहा, एक सिपाही इससे ज़्यादा सोच भी नहीं सकता। मैं तो ये कहना चाहता था कि आप मिर्ज़ा गयास बेग के ख़ानदान पर आखिरी एहसान कर दें कि उसके बाद शहजादा खुर्रम अपने रास्ते पर लौट आएं। वो किस तरह? जहांगीर के चेहरे पर नागवारी के आसार बदस्तूर नुमाया थे। अगर अर्जुमंद बानो की निस्बत शहजादा आलम से कर दी जाए तो सल्तनत मुगलिया के वारिस जज्बाती तौर पर आसूदा हो जाएंगे और फिर सारे काम यकसुई के साथ अंजाम दे सकेंगे। महाबत खान ने अपने शहनशाह को बड़ी जहानत के साथ एक मुफीद मशवरा दिया था। जहांगीर सोचने लगा, इस निस्बत का वक्फा तवील भी हो सकता है। महाबत खान ने शहनशाह को खामोश पाकर कहा, अगर इस दौरान आलम पना सियासी मफादात हासिल करना चाहें तो शहजादे की दूसरी शादी भी की जा सकती है। जहांगीर चौंक उठा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, आज हमें अंदाजा हुआ कि तू सिर्फ शमशीर जन ही नहीं, सोचने वाला दिमाग भी रखता है। मैं शहजादे को उदास नहीं दे सकता आलम पना। महाबत खान ने अर्ज किया, वो शाहाने मुगलिया के ज़हीन और सादतमंद वारिस हैं। उनकी बेदिली और जहनी परेशानी हुकूमत के लिए कोई नेक फाल नहीं होगी। मैं शहजादे के जहन को हर फिक्र से आज़ाद और बाजुओं को मुसलसल हरकत में देखना चाहता हूँ। हम तेरे मशवरों पर गौर करेंगे कि आज तूने पहली बार बहुत ज़हानत की बातें की हैं। जहांगीर अपने सिपा सालार से खुश नजर आ रहा था। महाबत खान फौरन सजदे में गिर गया, फिर उठा और आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदमों चलता हुआ बारगाह शाही से निकल गया। उधर दरबारी मुतरबा अंजुमन आरा शहनशाह की खिदमत में हाजिर थी और जहांगीर मुसलसल शहजादा खुर्रम के बारे में सोचे जा रहा था। क्या ज़िल्ले इलाही की तबीयत कुछ नासाज है? अंजुमन आरा ने शोख लहजे में पूछा। वो जहांगीर की राजदार होने के सबब किसी कदर बेतकल्लुफ हो गई थी। अंजुमन आरा बेहतरीन मुतरबा होने के साथ साथ एक खूबसूरत औरत भी थी। वो गुज़श्ता 10 साल से जहांगीर की खिदमत अंजाम दे रही थी। शुरू में उसका ख्याल था कि बाज़ दूसरी कनीज़ों की तरह एक दिन वो भी जहांगीर की बीवी का दर्जा हासिल कर लेगी, मगर अंजुमन आरा की जिंदगी में अभी तक वो मुबारक दिन नहीं आया था। मौसीकी में दर्जा कमाल रखने के अलावा अंजुमन आरा एक अच्छी शायरा भी थी और जहांगीर को फ़नून लतीफ़ा से बेपना इश्क था। इसी वजह से अंजुमन आरा शहनशाह के करीब होती चली गई और फिर हिंदुस्तान के हुक्मरान को अपना महबूब समझने लगी। अंजुमन जहांगीर से बेअंदाज़ा मोहब्बत करती थी। शहनशाह को भी उसका बहुत ख्याल रहता था, मगर अंजुमन अभी तक बीवी का दर्जा हासिल नहीं कर सकी थी। हमारी तबीयत ठीक है अंजुमन, जहांगीर ने अपनी दरबारी मुतरबा के सवाल के जवाब में कहा, मगर हम शहजादा खुर्रम की तरफ से बहुत परेशान हैं। हमें बज़ाहिर इस मसले का कोई हल नजर नहीं आता। अर्जुमंद के साथ शहजादा खुर्रम की शादी कर दीजिए। अंजुमन आरा ने बेसाख्ता कहा, हमने तो तुझे हुक्म दिया था कि तू उन दोनों के दरमियान नाकाबिले शिकस्त दीवार खड़ी कर दे। जहांगीर ने गुज़श्ता शब की गुफ्तगू का जिक्र करते हुए कहा, कनीज इस सिलसिले में क्या कर सकती है, वो तो महज एक मजबूर औरत है। अंजुमन ने उदास लहजे में कहा, और मुझ गुनहगार से जुदाई का ये मंजर बर्दाश्त भी नहीं होगा। आतिश इश्क को वही समझ सकता है आलमपना जिसके दिल में खुद आग लगी हो। अंजुमन आरा दरपर्दा अपनी महरूमियों का मातम कर रही थी। हम शहजादे को बुज़दिल आशिक की बजाय एक बेखौफ सिपाही देखना चाहते हैं। जहांगीर ने अंजुमन की दलील को मुस्तरद करते हुए कहा, ज़िल्ले इलाही, सिपाही भी इश्क करते हैं। अंजुमन ने बरजस्ता कहा, किश्तो खून उनका मशगला सही, मगर उनके जिस्म पर भी गोश्त पोस्त है और उनके जिस्मों में एक नाजुक सा आबगीना जिसका नाम दिल है वो भी धड़कता है। कनीज के ख्याल में इस शादी से साहिब आलम के मुस्तकबिल पर अच्छा असर मुरत्तब होगा। क्या तू भी खुर्रम की वकालत कर रही है? अचानक जहांगीर के होंठों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट उभर आई थी। मैं तो दुनिया के हर आशिक की वकालत करूंगी आलमपना। अंजुमन आज बहुत ही बेतकल्लुफी का मुजाहिरा कर रही थी। शहजादे की वकालत इसलिए कर रही हूँ कि वो बहुत हसास इंसान हैं। ना वो शराब पीते हैं और ना ही शाही कनीज़ों से दिल बहलाते हैं। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में बस एक ही बार मोहब्बत करते हैं। अगर उनकी मोहब्बत नाकाम हो जाए तो ज़िंदगी एक बोझ बनकर रह जाती है। खुदा न करे कि शहजादा खुर्रम इस हादसे का शिकार हों। उनके कांधों पर सल्तनत मुगलिया की भारी जिम्मेदारियां हैं। आलमपना, शहजादे को किसी नई आजमाइश में मुब्तला न करें। और फिर अर्जुमंद बानो कोई गुलामजादी भी नहीं कि ज़िल्ले इलाही उनके घर जाते हुए शर्म महसूस करें। अंजुमन आरा ने इस तरह शहजादा खुर्रम की वकालत की कि जहांगीर हैरान रह गया। फिर उसने अंजुमन को अपनी खलवतगाह से रुखसत कर दिया और तन्हाई में सोचने लगा।
यकायक जहांगीर के जहन में एक बर्क सी लहराई और वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया। सिपा सालार महाबत खान और अंजुमन आरा दोनों शहजादा खुर्रम की सिफारिश कर रहे थे, मगर एक और सिफारिश उन दोनों सिफारिशों से ज्यादा ताकत रखती थी और वो मेहरुन्निसा बेगम की गायबाना सिफारिश थी। जहांगीर को महसूस हुआ जैसे शराब की मस्ती में एक और नशा शामिल हो गया है। ये खुमार मेहरुन्निसा के तसव्वुर से वाबस्ता था और अर्जुमंद बानो भी मेहरुन्निसा से खानदानी ताल्लुक रखती थी। उस बुते काफिर को राम करने का ये एक बेहतरीन मौका है। जहांगीर खुद कलामी के अंदाज में बोल रहा था। इस रिश्ते से आसिफ खान की वफादारियों में मजीद इजाफा हो जाएगा। शहजादा खुर्रम के दिलो दिमाग पर छा जाने वाले मायूसियों के बादल भी छट जाएंगे और मेहरुन्निसा के दिल में भी कई नर्म गोशे पैदा हो जाएंगे। जहांगीर मेहरुन्निसा से जबरन भी शादी कर सकता था, मगर शहनशाह की इंसाफ पसंद तबीयत इस जुल्म की कायल नहीं थी। हालात ने जहांगीर को एक अजीब से मोड़ पर ला खड़ा किया था। अक्सर बाखबर लोग दबी दबी सरगोशियों में कहा करते थे कि शहनशाह ने मेहरुन्निसा को हासिल करने के लिए उसके शाहर शेर अफगन को कत्ल कराया है। हालांकि ये एक इत्तफाकी हादसा था जिसने बदकिस्मती से जहांगीर को मेहरुन्निसा की नज़रों में भी मुजरिम बना दिया था। दूसरे लोगों के साथ मेहरुन्निसा ने भी ये सोचने की जहमत गवारा नहीं की कि अगर जहांगीर शेर अफगन को कत्ल कराना चाहता तो वो बहुत पहले ये काम कर चुका होता। फिर उसने 18 साल बाद शेर अफगन के कत्ल का मंसूबा क्यों बनाया? इस सवाल का जवाब खुद मेहरुन्निसा के पास भी नहीं था। नतीजतन जहांगीर की जिंदगी एक तोहमत बनकर रह गई थी। वो अपने दिल से मजबूर था। शहजादगी के जमाने में शहनशाही तक उसने मेहरुन्निसा को कभी फरामोश नहीं किया था। अब जबकि मेहरुन्निसा एक कनीज की जिंदगी बसर कर रही थी तो इस आलम में जहांगीर को रोकने वाला कौन था? मगर उसने एक बार भी अपनी ताकत का मुजाहिरा नहीं किया था। बस खामोशी से मेहरुन्निसा का दिल जीतने की कोशिश करता रहा। पहले उसने मेहरुन्निसा के बाप मिर्जा गयास बेग के सारे कसूर मुआफ करके उसे वजीर खजाना के ओहदे पर फाइज किया। फिर मेहरुन्निसा के भाई अबुल हसन को आसिफ खान का खिताब देकर उसे विजारत उज़्मा के मनसब तक जा पहुंचाया। जहांगीर के ये तमाम इक़दामात महज इसलिए थे कि मेहरुन्निसा के तमाम शुबहात दूर हो जाएं और जब वो उसके हरम में दाखिल हो तो दिलो निगाह पर किसी किस्म की बदगुमानी साया फिगन न हो। जहांगीर मिर्जा गयास बेग और आसिफ खान को अहम विजारतें देकर मेहरुन्निसा की खिदमत में 2 रिश्वतें पेश कर चुका था और अब उसने अचानक तीसरी रिश्वत पेश करने का फैसला कर लिया था। ये रिश्वत अर्जुमंद बानो और शहजादा खुर्रम की शादी की सूरत में पेश की जाने वाली थी। बज़ाहिर जहांगीर ने इस रिश्ते को अपने तौर पर मंजूर कर लिया था, मगर फिर भी वो एक बार शहजादा खुर्रम को आजमाना चाहता था। मारुख अर्जुमंद बानो को इस बहाने से शाही महल में ले आई थी कि चंद रोज वहां रहेगी तो उसका दिल बहल जाएगा। आसिफ खान और उसकी बीवी को मारुख पर पूरा एतमाद था और सबसे बढ़कर यह कि अर्जुमंद की फूफी मेहरुन्निसा शाही महल में मौजूद थी। इसलिए माँ बाप ने कसरे शाही में बेटी के क़याम पर कोई एतराज नहीं किया। मारुख अपने मंसूबे की कामयाबी पर बहुत खुश थी। फिर उसने शहजादा खुर्रम को मुत्तला कर दिया और ये तय पाया कि मोहब्बत के 2 मुसाफिर बारादरी की मंजिल पर पहुंचकर रात की तन्हाई में पहली बार मुलाकात करेंगे। फिर जब वो रात आई तो अर्जुमंद बानो बहुत ज्यादा परेशान नजर आने लगी। मारुख, मैं शहजादा आलम का सामना किस तरह करूंगी? अर्जुमंद ने लरजती हुई आवाज में कहा। रात का अंधेरा तुम्हारी इस मुश्किल को आसान कर देगा, मारुख ने इंतहाई शोख लहजे में कहा। अगरचे सारी बदगुमानियों का खात्मा हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम्हारा मिलना बहुत जरूरी है। शहजादा आलम भी इस मुलाकात के लिए बहुत बेकरार नजर आते हैं। मारुख, मैं रुसवाइयों से बहुत डरती हूँ, अर्जुमंद ने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा। रुसवाइयाँ उनका मुकद्दर बनती हैं जिनके दिलों में खोट होता है। मारुख का लहजा यक बयक पुरजोश हो गया था। तुम अपने उस महबूब से मिलने जा रही हो जो बहुत हयादार है। अगर मैं शहजादे की आंखों में हवस की हल्की सी परछाई भी देख लेती तो तुमसे साफ साफ कह देती कि बीबी अपने घर लौट जाओ। मारुख बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई थी। घबराओ नहीं कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर खुदा न खास्ता रुसवाई के तीर तुम्हारी तरफ आए तो तुम अपनी आंखों से देख लोगी कि वो सब के सब इस कनीज के सीने में उतर जाएंगे। मैं तुम पर नाज करती हूँ मारुख, तुम्हारी जानिसारियां तमाम शुबहात से बालातर हैं। फिर शहजादा खुर्रम और अर्जुमंद बानो की जिंदगी के सबसे ज्यादा सनसनीखेज लम्हात आ गए। 2 मोहब्बत करने वाले बारादरी के सुनसान गोशे में एक दूसरे के मुकाबिल खामोश खड़े थे और दोनों के दरमियान अंधेरे की दीवार हायल थी। मारुख किसी भी नादीदा खतरे के पेश नजर कुछ फासले पर मौजूद थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था, मगर अब तक दोनों में से किसी के होंठों को जुम्बिश नहीं हुई थी। आखिर शहजादे ने इस सुकूत को तोड़ा। अर्जुमंद बानो, हमारी तरफ से सलाम मोहब्बत कबूल फरमाइए। चंद अल्फाज ने अर्जुमंद के दिल की दुनिया को जेरे ज़बर करके रख दिया।
वो कुछ देर तक खामोश खड़ी रही और उसे यूं महसूस हुआ जैसे मौसम बहार ने बर्फानी हवाओं का लिबास पहन लिया है। अर्जुमंद का पूरा जिस्म कांप रहा था।